आदरर छात्र बंधु आज आम ए नूतन अध्याय कपत लुब्धक कथार अवशिष्टांश बा द्वितीय भागर अध्ययन करवा। पूर्वर आम घटनाक्रम देखिथिले जे कपतिर धर्ममय कथा शुणी कपत पक्षी शिकारी को निजर अतिथि भाव में ग्रहण करी तार सेवा करने तत्पर होइछि। से कहिछि जे 5 गोटी यज्ञ को संपादन करुथिबा गोटे गृहस्थ पाई अतिथि यज्ञ सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ होइथाय। तेणु से प्रश्न करुछि व्याध को, हे अतिथि जे मु आपणकर की सेवा करिपारे? विश्राब्धम ब्रूहि किम करिष्यामि? निर्भयरे विश्राब्धम निर्भयरे कुह किम करिष्यामि? केन रूपेण तब आतिथ्यम संपादनम करिष्यामि? ब्रूहि कुह मते। व्याध उवाच, व्याध कहिला शीतार्तः अस्मि, मु शीतरे अत्यंत आतुर। हिमत्राणम विधीयताम, मते एही थंडारु मते रक्षा कर। एवं श्रुत्वा सह कपोतः पर्णानि भूतले आस्तीर्ज्य कर्मार गृहात् अग्निम गृहीत्वा आगमत्। एवं श्रुत्वा, यह शुणी सह कपोतः सही कपोत पर्णानि शुष्क पर्णगुड़िक भूतले आस्तीर्ज्य माटी उपरे बिछेई देई कर्मार गृहात् कमारशाला को जाई अग्निम गृहीत्वा अग्नि आनी पहुँचिला। शुष्केषु पत्रेषु अग्निम योजयामास, सुखिला पत्र गुड़िकरे से अग्नि संयोग कला, जहा फलरे निया जली उठिला। एही समय एक प्रश्न मन को आसी थाए छात्र छात्री मानकर जे एते बड़ महाबात्यारे सलिल पूर्ण होईगला संसार, से समय एही कपोत सुखिला पत्र पाइला केउठू? वास्तव में यह चमत्कार, किंतु यह ही सत्य घटना। जेते बात्या हेले मध्य वृक्षर करोड़ मध्य को पानी पशि पारे नाही एवं पक्षी माने सुखिला पत्र गुड़िक कोरड़े साइती रखि थांती एवं ता उपरे सुखरे शयन करिथांती। तेणु से सुखिला पत्र संग्रह करि पारे। से जाहु ना कहीं सुखिला पत्र गुड़िकरे कपत अग्नि संयोग कला। अकुत भय व्याध आत्मानं तापयित्वा प्रकृतिस्थः संजातः। आउ सेही अग्नि को तापन करी निज देहरे पुआई निजकु प्रकृतिस्थ कला। धीरे धीरे स्वाभाविक स्थिति को सेही व्याध फेरी आसिला। ततः सह कपोतम प्राह, ताहापरे से कपोत को कहिला माम क्षुधा बाधते, मते बहुत भोक हेउछि। आहारम प्रजच्छ, मते किछि खाइबा को दियो। पक्षी चिंताकूल आसीत, सेही पक्षी कपोत अत्यंत चिंताकूल हला। तस्य गृहे नास्ति विभवः जेन सह अतिथे क्षुधाम नाशयेत। तार घररे सेते संपद नथिला जहा द्वारा से अतिथिंकर क्षुधा को निवारण करि पारिबो, किछि खाइबा को देई पारिबो। किम कर्तव्यम इति विमूढ़ चिंतयामास, एही परिस्थिति रे कौन करिबी बोली किं कर्तव्य विमूढ़ होई चिंता कला। किछि चिंता करि पारिला नाही, विचार करि पारु नथाए। लब्ध संज्ञः पक्षीघातक मुक्तवान, पुणी स्वाभाविक चेतना को फेरी कपोत पक्षीघातक अर्थात शिकारी को कहिला। कपोत शिकारी को पचारुछि, कहुछि हे अतिथि मुहूर्तम प्रतिपालय, मुहूर्तटीए अपेक्षा कर। तब तृप्तिम विधातुम जतिष्ये, तुमर तृप्ति विधान पाई मु चेष्टा करुछि। सत्य प्रतिज्ञ सह पक्षी अग्निम त्रिहि परिक्रम्य अग्नि मध्यम प्रविष्ट। सत्य प्रतिज्ञ सेही पक्षी देइथिबा वचन को पालन करिवारे धुरीण सेही पक्षी अग्निम त्रिहि परिक्रम्य अग्निर चारिपाखरे 3 थर प्रदक्षिण करी अग्नि मध्यरे प्रवेश कला। 3 थर प्रदक्षिण कला, 2 थर कला नहीं अथवा 4 थर कहीं कला नहीं, यह एक प्रश्न।
ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ତାରି ଉପରେ ଯେ ଆମର କେବଳ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଋଣରେ ଋଣୀ। ଗୋଟିଏ ପିତୃ ଋଣ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଦେହ ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଋଣ ଏହି ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଜ୍ଞାନ ଶରୀରରେ ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚାର କରିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଋଣ, ଗୁରୁ ଋଣ। ତୃତୀୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶାଣିତ କରିଥିବା, ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ହେଉଛି ଦେବଋଣ। ଏହିପରି ପିତୃ ଋଣ, ଗୁରୁ ଋଣ ଏବଂ ଦେବଋଣ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏହି ପାପରେ ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାଏ, ମହତ୍ ପାପରେ ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କପୋତ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅତିଥିଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଳିଦାନ। ଏଥିରେ ତାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହିପରି 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପରେ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତତ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବ୍ୟାଧ ଆତ୍ମାନଂ ଧିକ୍କୃତବାନ। ତତ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟାଧ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୟା କିମିଦମ୍ ନ କୃତମ୍। ଆହା, ମୁଁ କ'ଣ ନ କଲି? ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମ ଘୋର ଅଧର୍ମଃ ଭବିଷ୍ୟତି। ମୁଁ ନୃଶଂସ, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧର୍ମ ହେବ। କପତଃ ସ୍ୱତ୍ୟାଗେନ ମମ କୃତେ ଆଦର୍ଶଃ ଭବତି। ଏହି କପତ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେଲା। ଏହି ଗ୍ଲାନିରେ ସେହି ବ୍ୟାଧ କହୁଛି, ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମାଦ୍ୟାୟଂ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶୋ ନ ସଂଶୟଃ ଦତ୍ତଃ ସୋମାଂସଂ ଦଦତା କପୋତେନ ମହାତ୍ମନା। ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମ ଅଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶଃ ନ ସଂଶୟଃ ଦତ୍ତଃ ସୋମାଂସଂ ଦଦତା। ନିଜର ମାଂସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏହି କପୋତ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ମହାତ୍ମନା କପୋତେନ, ଏହି ମହାତ୍ମା କପୋତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମ, ନୃଶଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ମୋର ନିରାକରଣ ହେଲା। ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟିଲା। ନିଜର ଦେହର ମାଂସକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କପୋତ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। ଏଥିରେ ନ ସଂଶୟ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅହୋ ଦେହ ପ୍ରଦାନେନ ଦର୍ଶିତା ଅତିଥି ପୂଜନା ତସ୍ମାତ୍ ଧର୍ମଂ ଚରିଷ୍ୟାମି ଧର୍ମ ହି ପରମା ଗତି। ନିଜର ଦେହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତିଥିଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏକ ନମୁନା ସତେ ଯେମିତି ସଂସାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଲା। ତସ୍ମାତ୍ ଧର୍ମଂ ଚରିଷ୍ୟାମି, ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବି। କାହିଁକି? ଧର୍ମ ହିଁ ପରମା ଗତି। ଏହି ସଂସାରରେ କେବଳ ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ସାର। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବି। ଏବଂ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସହ ବ୍ୟାଧଃ ଜାଲମ୍ ଯଷ୍ଟିମ୍ ଶଳାକାମ୍ କ୍ଷାରକମ୍ ପଞ୍ଜରାବଦ୍ଧାନ୍ କପୋତାଞ୍ଚ ପ୍ରମୁଚ୍ୟ ବିସୃଷ୍ଟବାନ୍। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ବ୍ୟାଧ ଜାଲ, ବାଡ଼ି, ସରୁ କାଠି ବା ଖିଲ, ପଞ୍ଜୁରୀ ତଥା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସେହି କପୋତୀକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ମୁକ୍ତ୍ୟନନ୍ତରଂ କପୋତୀ ଭର୍ତ୍ତାରଂ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ରୁଦତି ଶୋକମୂର୍ଚ୍ଛିତା ଆସୀତ୍। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପରେ କପୋତୀ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନଥିଲା। ଭର୍ତ୍ତାରଂ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରି ତାରି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ରୋଦନ କରି କରି ଶୋକମୂର୍ଚ୍ଛିତା ଆସୀତ୍, ଦୁଃଖରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା। ବହୁଧା କରୁଣଂ ବିଳପ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ବିଳାପରେ ସା ଭୃଶଂ ଦୁଃଖିତା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତା ହୋଇ ସନ୍ଦୀପ୍ତಂ ହୁତାସନଂ ପ୍ରବିବେଶ, ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୁତାସନ ବା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସେହି କପୋତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସା ପତିଂ ବିମାନୋପରି ଦୃଷ୍ଟବତୀ,
मृत्युवरण कर सारिबा परे ସେହି କପୋତୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ବିମାନ ଉପରେ ଦେଖିଲା। ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତୟ ତମ୍ ପୂଜୟନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୋଳନ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏକ ବିମାନ ଉପରେ ବହନ କରି ସେବା କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ଦେବମାନେ ଦେବଗଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ସେହି କପୋତକୁ। କପୋତୀ ଅପି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଗତବତୀ, କପୋତୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ତତଃ ସ୍ୱର୍ଗଗତଃ ପକ୍ଷୀ ଭାର୍ଯ୍ୟୟା ସହ ସଙ୍ଗତଃ କର୍ମଣା ପୂଜିତଃ ତେନ ରେମେ ତତ୍ର ସଭାର୍ଯ୍ୟୟା। ତତଃ ସ୍ୱର୍ଗଗତଃ ପକ୍ଷୀ ଭାର୍ଯ୍ୟୟା ସହ ସଙ୍ଗତ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ସେହି କପୋତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା। କର୍ମଣା ନିଜର ମହତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କଲା। ଏବଂ ତୌ ଦମ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଏହିଭଳି ସେହି ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖି ବ୍ୟାଧ ସଦ୍ଗତିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଅଚିନ୍ତୟତ୍, ସେହି ବ୍ୟାଧ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସ୍ୱଜୀବନମ୍ ତ୍ୟକ୍ତୁମ୍, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୃତନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାଧ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳମ୍ ବନମ୍ ପ୍ରାବିଶତ୍, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ସେହି ବ୍ୟାଧ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ କହିଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବନେ ମହତା ପବନେନ ଦ୍ରୁମାଣାମ୍ ସଂଘର୍ଷାତ୍ ଯୁଗାନ୍ତାଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତଦବନମ୍ ଦଦାହ, ବନରେ ବାତ୍ୟା କାରଣରୁ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଶାଖାମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ପ୍ରଳୟାଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିଲା। ବନାଗ୍ନି ସାରା ବଣରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଧୋପି ଅଗ୍ନିମ୍ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ ନଷ୍ଟ ପାପଃ ପରାମ ସିଦ୍ଧିମ୍ ପ୍ରାପ, ବ୍ୟାଧ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଷ୍ଟ ପାପ ହୋଇ ପରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣା ସୋପି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଗତବାନ୍, ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣା ନିଜର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କପୋତ ଏବଂ ବ୍ୟାଧ, କପୋତ ଶିକାରୀର କଥା ଏଠାରେ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅତିଥି ସତ୍କାରର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ଏଠାରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଜୀବମ୍ ପ୍ରତି ଦୟା, ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷଣମ୍, ଶରଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମନିଷ୍ଠୟା ସର୍ବେଷାମ୍ ପରମମ୍ କଲ୍ୟାଣମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଏବଂ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏ ଥିଲା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ, ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।